السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام تجوید کلاس میں آپ کا خیر مکتب ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ جیسا کہ پچھلی والی کلاس میں ہم نے حروف لثویہ کے بارے میں پڑھا تھا، تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کلاس کو پورا دیکھا بھی ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ تو آج کی کلاس میں ہم پڑھنے والے ہیں حروف مدہ اور حروف لین میں فرق۔ ٹھیک ہے، تو آج کی کلاس میں ہم سیکھیں گے کہ حروف مدہ اور حروف لین کے اندر کون سا فرق ہے۔ ٹھیک ہے، حروف مدہ کو کیسے پڑھا جاتا ہے اور حروف لین کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے بچوں کو حروف مدہ کی پہچان کیسے کروانی ہے اور ہم نے بچوں کو حروف لین کی پہچان کیسے کروانی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کی کلاس میں ہم حروف مدہ اور حروف لین کے متعلق جتنی بھی باتیں ہیں ان کو آج ہم انشاءاللہ سیکھنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم سیکھیں گے حروف مدہ کو۔ ٹھیک ہے، تو حروف مدہ کتنے ہیں؟ تو اس سوال سے یاد رکھیں حروف مدہ جو ہیں وہ 3 ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک الف، واو، تیسرا یا۔ ٹھیک ہے، اب حروف مدہ جو ہے وہ 3 ہیں۔ ٹھیک ہے، الف، واو، یا۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے حروف مدہ کی پہچان کیسے کروانی ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے یاد رکھیں الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو قرآن کے اندر ہم اس پہچان کے ذریعے الف مدہ کو سیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، کہ الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہوگا تو الف مدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ حروف مدہ کی پہچان ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب واو ہوگا، واو کے اوپر جزم سکون کی واو ساکن ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب جزم سکون کی بھی ایک پہچان ہے، جس حرف کے اوپر جزم سکون آ جاتی ہے اس حرف کو ساکن حرف کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ساکن حرف جو ہوتے ہیں وہ ما قبل اپنے متحرک حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس بات کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہوگا تو واو مدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس پہچان کے ذریعے ہم قرآن کے اندر واو مدہ کی پہچان کریں گے۔ ٹھیک ہے، واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر پیش ہوگا تو واو مدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب یا کے اوپر جزم سکون آ گئی، اب یا ساکن ہوگی۔ ٹھیک ہے، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہوگی تو یا مدہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اس پہچان کے ذریعے ہم قرآن کے اندر سیکھیں گے اور جانیں گے کہ یا مدہ کیسے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن کے اندر کہیں بھی آپ کو یا ساکن ملے، یا کے اوپر جزم سکون ہوگی تو یا ساکن ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو قرآن کے اندر کہیں بھی آپ کو یا ساکن ملے گی اور یا ساکن سے پہلے والے حرف کے لیے زیر ہوگی، ٹھیک ہے، تو وہ ہمارا یا مدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس پہچان کے ذریعے ہم قرآن کے اندر الف مدہ کو بھی پہچانیں گے اور واو مدہ کو بھی پہچانیں گے اور یا مدہ کو بھی پہچانیں گے۔ ٹھیک ہے، تو الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہوگا تو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر پیش ہوگا تو واو مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہوگی تو یا مدہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب حروف مدہ کو پڑھتے وقت 3 غلطیوں سے بچنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، جب بھی ہم قرآن کے اندر حروف مدہ کو پڑھیں گے تو ہم نے 3 غلطیوں سے بچنا ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 پر ایک بغیر کھینچ کر پڑھنا۔ ٹھیک ہے، حروف مدہ کو بغیر کھینچ کر پڑھنا تو یہ ہماری پہلی غلطی ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 2 پر ایک جھٹکا دینا۔ ٹھیک ہے، نمبر 2 پر ایک جھٹکا دینا، حروف مدہ کو پڑھتے وقت جھٹکا دینا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہماری دوسری غلطی ہے۔ اور نمبر 3 پر ایک حروف مدہ کو پڑھتے وقت مجہول پڑھنا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہماری تیسری غلطی ہے۔ حروف مدہ کو پڑھتے وقت ان 3 غلطیوں سے بچنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 پر ایک بغیر کھینچ کر پڑھنا۔ ٹھیک ہے، جب ہم حروف مدہ کو بغیر کھینچ کر پڑھیں گے تو یہ ہماری غلطی ہے۔ ٹھیک ہے، جب حروف مدہ کو پڑھتے وقت ہم جھٹکا کریں گے تو یہ ہماری دوسری غلطی ہے۔ ٹھیک ہے، جب حروف مدہ کو پڑھتے وقت ہم مجہول پڑھیں گے تو یہ ہماری تیسری غلطی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 غلطیوں سے ہم نے بچنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 3 غلطیاں ہم نے نہیں کرنی۔ پھر ہم نے حروف مدہ کو کیسے پڑھنا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم نے جھٹکا بھی نہیں دینا، ہم نے مجہول بھی نہیں پڑھنا اور ہم نے بغیر کھینچ کر بھی نہیں پڑھنا۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 غلطیاں ہم نے نہیں کرنی۔ پھر ہم نے حروف مدہ کو کیسے پڑھنا ہے؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیے حروف مدہ کو جب بھی ہم پڑھیں گے تو ہم حروف مدہ کو 1 الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ 1 الف کی مقدار تک ہم حروف مدہ کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس بات کو اپنے یاد رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں با الف زبر با۔ ٹھیک ہے، با۔ ٹھیک ہے، تو یہ الف مدہ ہے، الف سے پہلے والا حرف جو ہے با ہے اس کے اوپر زبر ہے۔ ٹھیک ہے، الف سے پہلے والے پر زبر تو الف مدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اس الف کو کیسے پڑھیں گے؟ اس الف کو 1 الف برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، با کی آواز کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، با۔ ٹھیک ہے، با الف زبر با۔ ٹھیک ہے، تو اس الف مدہ کو 1 الف برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، با واو پیش بو بو۔ ٹھیک ہے، با واو پیش بو۔ ٹھیک ہے، تو یہ واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو تو واو مدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے،
वाव साकिन से पहले वाला बा उसके ऊपर पेश है, तो ये वाव बनता है। ठीक है, तो इस वाव मद्दा को हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है, बा की आवाज के साथ, बा वाव पेश बू बू। ठीक है, तो ये वाव मद्दा हो गया। ठीक है, बा या जेर बी। ठीक है, तो ये हमारी या मद्दा है। या साकिन से पहले वाली हरफ के जेर हो तो या मद्दा होगी। ठीक है, अब या साकिन से पहले वाला हरफ है बा, उसके पीछे जेर है तो ये या मद्दा है। ठीक है, तो बा या जेर बी बी। ठीक है, तो इस या को हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे बा की आवाज के साथ। ठीक है, बी बी। ठीक है, तो उसी तरीके से हमने हुरूफ मद्दा की भी पहचान करवानी है। अब हमने हुरूफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। ठीक है, हमने बगैर खींच कर नहीं पढ़ना, हमने बगैर खींच कर भी हमने हुरूफ मद्दा को नहीं पढ़ना। ठीक है, जैसे बा बू बी, बा अलिफ जबर बा, बा वाव पेश बू, बा या जेर बी। तो ये हम बगैर खींच कर पढ़ रहे हैं, तो ऐसे हम नहीं पढ़ेंगे। तो ठीक है, ये गलत हो जाएगा। और हमने झटका भी नहीं देना। ठीक है, बा अलिफ जबर बा, बा वाव पेश बू, बा या जेर बी, तो ये हमने झटका भी नहीं देना। ठीक है, हमने बगैर खींच कर भी नहीं पढ़ना, हमने झटका भी नहीं देना। ठीक है, और नंबर 3 पर हमने मजहूल नहीं पढ़ना। ठीक है, बा अलिफ जबर बे। ठीक है, बा वाव पेश बो, बा या जेर बे, बा बो बे। ठीक है, तो ये मजहूल हो जाएगा, जो कि बिल्कुल हराम है, ये गलत है। ठीक है, तो ये 3 गलतियां हम नहीं करेंगे। हमने हुरूफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। ठीक है, बगैर खींच कर नहीं पढ़ना, झटका नहीं देना और मजहूल नहीं पढ़ना। ठीक है, तो ये हो गए हुरूफ मद्दा। ठीक है, तो ये हमारे हुरूफ मद्दा हो गए। ठीक है, इसी तरीके से हमने हुरूफ मद्दा की पहचान बच्चों को करवानी है। फिर हमने हुरूफ मद्दा की जोड़ और रमा पढ़वानी है। ठीक है, फिर हमने हुरूफ मद्दा की मश्क करवानी है। ठीक है, अब हम सीखेंगे हुरूफ लीन के बारे में। ठीक है, ठीक है, अब हुरूफ लीन आपको पता है, हुरूफ लीन 2 हैं। ठीक है, एक वाव है और दूसरा या है। ठीक है, अब हुरूफ लीन की हम कुरान के अंदर पहचान कैसे करेंगे, तो सवाल से याद रखिए, वाव साकिन होगा, वाव के बाद जज़म सुकून है, वाव साकिन, वाव साकिन से पहले वाले पर जबर होगा तो वाव लीन होगा। ठीक है, इस बात को अपने याद रखना है। अब या साकिन होगी, या जज़म सुकून होगी, या साकिन से पहले वाले हरफ के पर जबर होगी तो या लीन होगी। ठीक है, तो ये है हुरूफ लीन की पहचान। ठीक है, अब हुरूफ लीन की पहचान बहुत आसान है। ठीक है, हुरूफ मद्दा की पहचान भी आसान है, लेकिन इसके अंदर अलिफ मद्दा है। ठीक है, अब हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ वाव और या। ठीक है, अब हुरूफ लीन 2 है, एक वाव दूसरा या। ठीक है, अब हुरूफ लीन के अंदर अलिफ नहीं आता। ठीक है, अब दोनों की पहचान बहुत आसान है। ठीक है, अब वाव साकिन होगा, वाव साकिन से पहले वाले पर पेश होगा तो वाव मद्दा होगा। ठीक है, जैसे वाव पेश भाई। अब यहाँ पर वाव लीन है, वाव साकिन से पहले वाले रफ जो है उसके ऊपर जबर होगी तो वाव लीन होगा। ठीक है, अब या मद्दा, या साकिन से पहले वाले रफ के जेर होगी तो या मद्दा होगी। ठीक है, अब या लीन कब होगी, जब या साकिन से पहले वाले जबर होगी तो या लीन होगी। ठीक है, तो इस पहचान को अपने याद रखना है। वाव साकिन से पहले पेश तो वाव मद्दा, वाव साकिन से पहले जबर तो वाव लीन, या साकिन से पहले जेर तो या मद्दा, या साकिन से पहले जबर तो या लीन। ठीक है, तो ये है हुरूफ लीन की पहचान। इस पहचान के जरिए हम हुरूफ लीन को कुरान के अंदर पहचानेंगे। ठीक है, तो ये पहचान है, इस पहचान को आपने याद रखना है। ठीक है, अब हुरूफ लीन को भी हमने पढ़ते वक्त 3 गलतियों से बचना है। ठीक है, हुरूफ लीन को भी पढ़ते वक्त हमने 3 गलतियों से बचना है। ठीक है, नंबर 1 पर है सख्ती और झटके से नहीं पढ़ना। हुरूफ लीन को जब भी हम पढ़ेंगे तो हमने सख्ती भी नहीं करनी और झटका भी नहीं करना। नंबर 2 पर हुरूफ लीन को हमने खींच कर नहीं पढ़ना। ठीक है, खींच कर नहीं पढ़ना। नंबर 2 पर हुरूफ लीन को मजहूल नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन 3 गलतियों से हमने हुरूफ लीन को पढ़ते वक्त बचना है। ठीक है, फिर हम कैसे पढ़ेंगे हुरूफ लीन को, हमने झटका भी नहीं देना, हमने सख्ती भी नहीं करनी और हमने मजहूल भी नहीं पढ़ना और हमने खींच कर भी नहीं पढ़ना। तो हमने हुरूफ लीन को कैसे पढ़ना है, तो सवाल से याद रखिए, हमने हुरूफ लीन को जल्दी और नरमी के साथ पढ़ना है। ठीक है, हुरूफ लीन को जल्दी और नरमी के साथ, जल्दी और नरमी के साथ पढ़ा जाता है। ठीक है, हुरूफ लीन को जल्दी और नरमी के साथ पढ़ा जाता है। ठीक है, और हुरूफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाता है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये हुरूफ लीन की पहचान है। अब हम पढ़ते हुरूफ लीन की जोड़ और रवा। ठीक है, जैसे ब जबर ब। ठीक है, अब हमने यहाँ पर हुरूफ मद्दा को पढ़ते वक्त झटका नहीं देना और सख्ती भी नहीं करनी। ठीक है, जैसे ब ब, झटका भी नहीं देना, सख्ती भी नहीं करनी, ब ब, सख्ती भी नहीं करनी, झटका भी नहीं देना। ठीक है, और हमने खींच कर भी नहीं पढ़ना ब,
और हमने मजहूल भी नहीं पढ़ना, बाउ बाउ, ठीक है। तो ये सारे गलत हो जाएंगे, ठीक है। और फिर इनको हमने जल्दी और नरमी के साथ पढ़ना, जल्दी पढ़ना है और नरमी के साथ पढ़ना है। बाउ ज़बर बाउ बाउ, ठीक है। बाया ज़बर बाई, ठीक है, बाई। अब मैंने या को कैसे पढ़ा, जल्दी और नरमी के साथ पढ़ा, बाई बाई। हमने सख्ती भी नहीं की, झटका भी हमने नहीं दिया, और हमने मजहूल भी नहीं पढ़ा, और हमने खींच कर भी नहीं पढ़ा। हमने जल्दी और नरमी के साथ पूरे फिलीन को पढ़ा, ठीक है। अब बाउ बाई, वाव साकिन से पहले वाला रब जो है बा उसके पर ज़बर है, ये वाव लीन है। वाव साकिन से पहले वाले रब पर ज़बर होगा तो वाव लीन होगा, ठीक है। अब या साकिन से पहले वाले रब के पर ज़बर होगी तो या लीन होगी, ठीक है। तो ये फ़र्क है हुरूफ लीन के अंदर और हुरूफ मद्दा के अंदर, ठीक है। हुरूफ मद्दा को हमने एक अलिफ बराबर खींच कर पढ़ना है, और हुरूफ लीन को हमने जल्दी और नरमी के साथ पढ़ना है, ठीक है। तो इस फ़र्क को आपने पहचानना है, ठीक है। वाव साकिन से पहले ज़बर होगा तो वाव लीन, या साकिन से पहले ज़बर होगी तो या लीन, वाव साकिन से पहले पेश होगा तो वाव मद्दा, या साकिन से पहले ज़ेर होगी तो या मद्दा, ठीक है। अब इसमें एक अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले वाले पर ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा, ठीक है। तो इस बात को आपने जानना है और समझना है। कुरान के अंदर हमने हुरूफ मद्दा और हुरूफ लीन की इस तरह कुछ पहचान करनी है, ठीक है। अब हुरूफ लीन को जल्दी और नरमी के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। बाउ बाई, ठीक है, ताउ ताई ताउ ताई, ठीक है। तो ये हो गई हुरूफ मद्दा की पहचान और कुछ जोड़ और रवां, और ये हुरूफ लीन की पहचान और कुछ जोड़ और रवां, ठीक है। अब हम इसकी कुछ मश्क करते हैं, ठीक है। हुरूफ मद्दा की भी कुछ मश्क हो जाए और हुरूफ लीन की भी कुछ मश्क हो जाए, ठीक है। मश्क हुरूफ मद्दा, ठीक है। जैसे मालाहा, ठीक है, मालाहा मालाहा, ठीक है। तो यहाँ पर अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले वाले लफ्ज़ है उसके ऊपर ज़बर है, तो अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर हम खींच कर पढ़ेंगे, ठीक है। मालाहा मालाहा, ठीक है। तो उस अलिफ मद्दा को भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, और उस अलिफ मद्दा को भी एक अलिफ के बराबर हम खींच कर पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ये भी अलिफ मद्दा है, ये भी अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले वाला लफ्ज़ है उसके ऊपर ज़बर है, ठीक है। तो मालाहा, ठीक है, ये अलिफ मद्दा की मिसाल हो गई, ठीक है, मश्क हो गई। अब शुहूदुन, ठीक है, ठीक है, शुहूदुन, ठीक है। अब ये वाव मद्दा है, वाव साकिन से पहले वाले रफ के ऊपर पेश है, हा के ऊपर, ठीक है। तो ये वाव मद्दा है, इस वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर हम खींच कर पढ़ेंगे, ठीक है। शुहूदुन शुहूदुन, ठीक है। अलीमिन, ज़बर अ, लाम या ज़ेर ली, अली मीम दो ज़ेर मिन, ठीक है, अलीमिन। ये या मद्दा है, या साकिन से पहले वाले रफ के नीचे ज़ेर है, ठीक है, लाम के नीचे ज़ेर है, तो ये या मद्दा है, ठीक है। अब इस या मद्दा को एक अलिफ के बराबर हम खींच कर पढ़ेंगे, ठीक है। अलीमिन अलीमिन, तो ये हुरूफ मद्दा की मश्क है, ठीक है। ये अलिफ मद्दा की मिसाल है, ये वाव मद्दा की मिसाल है, और ये या मद्दा की मिसाल है, ठीक है। अलीमिन, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने हुरूफ मद्दा की भी मश्क करनी है, और हुरूफ मद्दा की मश्क के अंदर हमने हुरूफ मद्दा को पहचानना है, ठीक है। असीमिन, ठीक है, असीमिन असीमिन, ठीक है। तो ये भी या मद्दा, या साकिन से पहले वाले रफ के नीचे ज़ेर है, ठीक है। तो ये कुछ हुरूफ मद्दा की मुख्तसर सी मश्क है, ठीक है। अब हम हुरूफ लीन की मश्क पढ़ते हैं, हुरूफ लीन की मश्क, जैसे खौफिन। अब देखिए यहाँ पर खौफिन खौफिन, अब ये जो है वावलीन है, वावलीन है, वाव साकिन से पहले वाले रफ के पर ज़बर है, ठीक है, खौ के पर ज़बर है, तो ये वावलीन है, ठीक है। अब हम हुरूफ लीन को कैसे पढ़ेंगे, हुरूफ लीन को हम जल्दी और नरमी के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। हम खींच कर नहीं पढ़ेंगे हुरूफ लीन को, ठीक है। खौफिन खौफिन, ठीक है। हुरूफ लीन को हम खींच कर नहीं पढ़ेंगे, अगर हम खींच कर पढ़ेंगे तो ये हमारी गलती हो जाएगी। खींच कर हम सिर्फ हुरूफ मद्दा को पढ़ेंगे, ठीक है। खींच कर हम सिर्फ हुरूफ मद्दा को पढ़ेंगे, ठीक है। हुरूफ मद्दा को हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, खींच कर पढ़ेंगे, ठीक है। इस बात को आपने याद रखना है। हुरूफ मद्दा को हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, हुरूफ लीन को हम खींच कर नहीं पढ़ेंगे,
ٹھیک ہے. اور حروف علم کو ہم نے پڑھتے ہوئے جھٹکا بھی نہیں دینا اور ہم نے مجہول بھی نہیں پڑھنا اور ہم نے سختی بھی نہیں کرنی. خوفن خوفن ٹھیک ہے, جلدی اور نرمی کے ساتھ. خوفن خوفن ٹھیک ہے. تو یہ واو لین ہے. ٹھیک ہے, واو مدہ اور یا مدہ. ٹھیک ہے, واو لین اور یا لین. ٹھیک ہے, اس دونوں پہچانوں کو اپنے پہچاننا ہے اور سمجھنا ہے اور قرآن کے اندر کی مثالیں دیکھنی ہے. ٹھیک ہے, یومن یا واو زبر یو میم دو زیر میم. ٹھیک ہے, یومن یومن. ٹھیک ہے, تو میں نے واو کو کیسے پڑھا؟ جلدی اور نرمی کے ساتھ. ٹھیک ہے, یومن یومن. ویلن واو یا زبر وی لام دو پیش لن. ٹھیک ہے, ویلن. ٹھیک ہے, اب یہ جو ہے یا لین ہے, یا ساکن سے پہلے والے رف کے پر زبر ہے. ٹھیک ہے, یا لین ہے, یا ساکن ہے, یا ساکن سے پہلے والا جو ہے واو ہے اس کے پر زبر ہے, تو یہ یا لین ہوگی. اب ہم نے یا لین کو کسے پڑھنا ہے؟ جلدی اور نرمی کے ساتھ. ٹھیک ہے, ویلن ویلن. ٹھیک ہے, لیس لام یا زبر لی. ٹھیک ہے, سین زبر س لیس لیس. ٹھیک ہے, اب ہم نے اس یا کو جلدی اور نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یا لین ہے, یا ساکن سے پہلے والے رف کے اوپر زبر ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے حروف لین کو کیسے پڑھا؟ جلدی اور نرمی کے ساتھ. ٹھیک ہے, ہم نے حروف لین کو پڑھتے وقت کھینچ کر نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے, سختی اور جھٹکا بھی نہیں کرنا, ہم نے کھینچ کر بھی ہم نے نہیں پڑھنا اور ہم نے جھٹکا بھی نہیں دینا اور مجہول بھی نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے, تو ان غلطیوں سے ہم نے حروف لین کو پڑھتے وقت بچنا ہے. تو یہ ہم نے حروف لین کی مختصر مشق پڑھی. ٹھیک ہے, ویلن. ٹھیک ہے, ویلن لیس لیس. ٹھیک ہے, تو یہ یا لین ہے, یا ساکن سے پہلے والے رف کے اوپر زبر ہے. ٹھیک ہے, تو یا لین کو ہم جلدی اور نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو خوفن. ٹھیک ہے, خواو زبر خو. ٹھیک ہے, واو کو ہم جلدی اور نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے, خوفن خو خو. ٹھیک ہے, خو خوفن خوفن. ٹھیک ہے, یومن. ٹھیک ہے, یومن یومن. ٹھیک ہے, تو حروف لین کو جلدی اور نرمی کے ساتھ ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے, جلدی اور نرمی کے ساتھ. یومن. ٹھیک ہے, یومن. اور اس یا کو یہ یا لین ہے. ٹھیک ہے, ویلن ویلن. ٹھیک ہے, لیس لیس. ٹھیک ہے, تو یہ یا لین ہے, یہ بھی یا لین ہے, یا ساکن سے پہلے والے رف کے اوپر زبر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ یا لین ہے. تو حروف لین کو ہم جلدی اور نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے حروف لین کی مختصر مشق پڑھی. ٹھیک ہے, یہ ہم نے حروف مدہ کی پہچان بھی کی اور ہم نے حروف مدہ کی کچھ مختصر جوڑ اور راوی پڑھی اور ہم نے حروف مدہ کی ہم نے مختصر مشق بھی پڑھی. ٹھیک ہے, تو اس پہچان کے ذریعے آپ قرآن کے اندر حروف مدہ کی پہچان سیکھیں گے اور آپ نے حروف مدہ کی اسی طریقے سے مشق کرنی ہے. ٹھیک ہے, اب حروف مدہ کو ایک الف برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اور یہ حروف لین کی پہچان بھی ہو گئی اور حروف لین کی ہم نے مختصر جوڑ اور راوی پڑھی اور ہم نے حروف لین کی مختصر مشق بھی پڑھی. ٹھیک ہے, کچھ مثالیں ہم نے پڑھی. ٹھیک ہے, تو حروف لین کو ہم نے جلدی اور نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, سختی اور جھٹکے سے نہیں پڑھنا ہم نے حروف لین کو اور ہم نے کھینچ کر بھی نہیں پڑھنا اور ہم نے مجہول بھی نہیں پڑھنا. تو حروف مدہ کو ہم نے ایک الف برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, اب حروف لین کو ہم نے کھینچ کر نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے, حروف لین کو ہم نے جلدی اور نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, معروف پڑھنا ہے, جلدی اور نرمی کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, تو آج کی کلاس ہماری مختصر کلاس تھی. اس میں آج ہم نے حروف مدہ اور حروف لین کے اندر کچھ فرق تھا اس کو جانا ہم نے. ٹھیک ہے, حروف مدہ کی پہچان بھی کی اور ہم نے جوڑ اور راوی والی اور ہم نے مشق بھی کی. ٹھیک ہے, اور مدہ کو ایک الف برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور ہم نے حروف لین کی پہچان کی اور حروف لین کی ہم نے جوڑ اور راوی پڑھی اپنے اور حروف لین کی ہم نے مشق بھی پڑھی. ٹھیک ہے, تو مجھے امید ہے کہ کلاس آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ کو ذہن میں بیٹھ گئی ہوگی. ٹھیک ہے, تو ہم ملیں گے دوسری اور کلاس میں. تب تک کے لیے ہم کو دعا میں یاد رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.